दिलों मोहब्बत जिन से सचिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया। रते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम ते पोए पार थी। आप ले लड़ लाए दर दरवेश, तिन धन जने दी माओ आए सफर से। परवदगार अपार अगम बेअंत तू, जिन्ना पछाता सच चुम्मा पैर नूं। तेरी पनै खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदा खैर दीजै बंदगी। परवदगार अपार अगम बेअंत तू, जिन्ना पछाता सच चुम्मा पैर नूं। उन्हां दे चरनां ते नमस्कार करिए, उन्हां दे चरण चुमीए, जिन्हां ने इस संसार दे भले वास्ते, देश वास्ते, कौम वास्ते, धर्म वास्ते अपना आप वारिया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह सरबंस दानी, पुत्रां दे दानी। दुनिया दे अंदर वड्डे वड्डे दानी होए ने। किसी ने वस्त्र दान कीते, किसी ने धरती दान कीती, किसी ने चांदी दान कीती, किसी ने सोना दान कीता, किसी ने हीरे लाल दान कीते, किसी ने राज भाग भी दान कीता। पर पुत्रां दे दानी केवल धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ही हैं। दो साहिबजादे वड्डे चमकौर दे जंग विच हथीं तोरे ते अखां दे सामने शहीद होए। जिस वेले उस वेले दसवें पातशाह ने अकाल पुरख दा शुकराना कीता। सरसा दे विछोड़े ते सच्चे पातशाह जी का जो परिवार तिन्ना हिस्सियां विच वंडिया गया। गुरु के महल माता सुंदर कौर, माता साहिब कौर जी, भाई साहब भाई मनी सिंह जी दे नाल पहाड़ां दे नाल नाल हरिद्वार दे रस्ते दिल्ली पहुंचे। दसवें पातशाह दोवें वड्डे साहिबजादे पंज पैर ते सिंह चमकौर साहब नूं, वड्डे माता जी ते छोटे साहिबजादे तीसरे पासे अलग हो गए। छोटे साहिबजादे संसार दे अंदर जिन्ने भी शहीद होए ने, उन्हां विच सब तो छोटी उम्र साहिबजादियां दी ते वड्डी कुर्बानी। और कादे वास्ते? धर्म वास्ते, देश कौम वास्ते। जिस वेले सरसा तो विछोड़ा पिया ते माता जी ते साहिबजादियां नूं अगे जाके गंगू मिल गया। ते ए गंगू कहन लगा, माता जी तुसी मेरे नाल खेड़ी नगर चलो। उस इस नगर का ना खेड़ी सी, हुण सहेड़ी है। माता जी जिस वेले माहौल सही होएगा, हालात सही होणगे, मैं आप जी नूं सच्चे पातशाह जी दे कोल पहुंचा दियां।
ये गंगू अपने घर लै गए। माता जी दे कोल धन है, ਇਹਦੇ मन ਵਿੱਚ ਲੋਭ आ रहा है कि किसी ढंग नाल ये धन मेरे कोल आ जाए। सब तो पहला इसने जो रात ਨੂੰ माता जी ते ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ वास्ते भोजन बनाउणा सी, उस भोजन विच पाउण वास्ते जहर लियांदा ते अपनी मां नूं कहण लगा कि इन्हां दे खाने विच जहर पा दे। मां कहण लगी, वे गंगू, जे तू आ पाप करना सी ते मेरी कुख तो तेरा जन्म ही ना हुंदा, मैनूं बांझ दी बीमारी लग जांदी, मैं तेरी मां ना बनदी। जिस घर तो तू अपना परिवार पालदा रहा, ये गंगू रसोईया नहीं सी, क्योंकि सच्चे पातशाह जी का सारा परिवार अमृतधारी ते रसोईया दूजा किवें हो सकता है। ये रस्त समान खरीद के लियाउंदा सी। खैर अपने परिवार नूं गुरु घर तो पालदा रहा। इहदी मां कहण लगी, आ पाप कर्म ना कर। पर मन का लोभ खत्म नहीं होया। इहदी मां ने वो जहर खाने विच नहीं पाया कि ये कर्म मैं नहीं होण देना, पर जिहड़ा गंगू सी इहदे अंदर लोभ दा ऐसा हलक सी, जिवें बाणी विच फरमान आउंदा है, ज्यों कूकर हरकाया धावै दैद सजाए, लोभी जंत ना जाने पख अपख सब खाए। जिवें कूकर कुत्ता हल्का हो जावे ते ओ मालक नूं भी वड्डण तो संकोच नहीं करदा, इसे तरह जिसनूं लोभ दा हलक है, वो लोभ दे हलक विच अन्ना हो जांदा। हुण इहने की कीता गंगू ने? गंगू ने अपने अंदर की विचार की कि जेड़ा धन है ये भी चरावा ते नाले मैं माता जी ते ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ नूं गिरफ्तार करा दें। सरकारे दरबारे भी चलेगी, सरकार तो इनाम ही मिलेगा। रात हनेरे विच धन चरा के बाहर चोई विच दब आया ते अपने आप नूं बचाउण वास्ते की कहंदा, चोर चोर चोर। जगत माता जी धन धन माता जी कहंदे, गंगू बोल ना, रौला ना पा, कोई चोर इत्थे नहीं आया। कोई गल नहीं, जे तेनू धन की लोड़ सी तू लै लिया ते कोई गल नहीं, पर तू अपना फर्ज पछाण। जे तू अपना फर्ज निभावें ते ये गुरु नानक साहिब दा घर है। आ धन दी की गल है, दुनिया दा राज भाग वो सतगुरु बख्श देंदे। खिन में नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब नवाज। जे वो सतगुरु सीधी नदर कर देन, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे। ओदी नदर हरन पर जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र ना जाना होर।
ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਦਰ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਰਿੰਡੇ ਗਿਆ ਰਾਤ ਰਾਤ। ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਰੰਗੜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। दुनिया में अपने नाम को बदनाम कर गया। दुश्मन भी जो ना करता वो जे काम कर गया। गुरु घर तो परिवार पालन वाले ने ऐसा कर्म कर दिता। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अपनी बाणी विच फरमान करते ने कि लोभी बंदे दा कोई गुरु पीर नहीं हुंदा। वो किसी दा भी सक्का नहीं। बाणी विच फरमान है, हे लोभा लंपड़ संग सिर मोरै अनक लहरी कलोलते तावंत जियां बहु प्रकारन अनक भांत बहु डोलते। नच मित्रंग नच इष्टंग नच बांधव नच माता तब लजया। अकरणं क्रोध अखाद खादं असाजन साज समझ। नच कहंदे नान नच मित्र नच इष्टंग नच बांधव नच माता तब लजया। ਉਹਦਾ ਉਹ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਕਾ ਨਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਕਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਦਾ ਹਲਕ ਹੈ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ मैनू ऐसे अकिरत गणां दा भार है। भाई साहब भाई गुरदास जी अपनी बाणी विच अकिरत गणां बारे लिखदे हैं। ना तिस भारे पर्बतां असमान खहंदे ना तिस भारे कोट गढ़ कर बार दसंदे। भाई साहब कहते धरती के उत्ते वड्डे वड्डे पहाड़ ऐं लगता है जिवें उन्हां दीयां चोटियां आसमान नूं छूंदियां ने पर उन्हां दा कोई भार नहीं। धरती ते बड़े बड़े किले बड़े बड़िया बिल्डिंगां घर बार किन्ने बने ने धरती नूं उन्हां दा भी कोई भार नहीं। ना तिस भारे सायरा नद वहा वहंदे ना तिस भारे तरवरां फल सोहल फलंदे। धरती ते नदियां नाले दरिया किन्ने चलदे। धरती ते समुंदर है ना, ये नदी नाले दरियावां दा ओनू कोई भार नहीं लगदा। किन्नी बनस्पति है किन्ने दरख्त ने बिरछ फलां नाल लदे होए ने ते उन्हां दा भी धरती नूं कोई भार नहीं लगदा। ना तिस भारे जी जंत अणगणत फरंदे पारे भुइया किरत घण मंदे हूँ मंदे मंदी हूँ मंदे। भाई साहब कहते अनगणत अणगिणत जी जंत धरती ते फिरदे है। धरती नूं उन्हां दा कोई भार नहीं। जे भार है ते भारे भुई अकिरत कण मंदी हूँ मंदे।
ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ ਦਾ ਭਾਅ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਰਤ ਘਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਗੰਗੂ ਵਰਗੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰੇ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੂ ਸੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ ਇਸ ਗੰਗੂ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਨਗਰ ਖੇੜੀ ਤੋਂ ਮਰਿੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਿੰਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰੱਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਰਹੰਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਠੰਡਾ ਬੁਰਜ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੰਡ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਦੁਖ ਪੀ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਈ। ਜੇ ਭੁਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਇਤ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਦੁਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਵਤ ਹਰਖ ਨ ਜਾਵਤ ਦੁਖਾ, ਨਹਿ ਵਿਆਪੈ ਮਨ ਰੋਗਨੀ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਤੋ ਉਤਰੈ ਸਗਲ ਬਿਯੋਗਨੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ। ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਬਿਯੋਗ। ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖ ਖਾਟੀ। ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ। ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰਖ ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁਖ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ
ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਹੇ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਭਾਵ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ ਬਹੁਵਿਧ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ ਤਿੰਨ ਜੋ ਕਰੀ ਇਲਾਕੀ ਸੇਵਾ ਤਾਤੇ ਭੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਅਜੇ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜੇ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਸਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਰਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇਖੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਖਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਦੇ ਲਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੂਤ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਵਰਤਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ
ਕਿ ਸਰਸਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਹੰਦ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜ ਭੂਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਹੀ ਮਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਲੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਲੈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਾ ਸੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਵਾ ਤਿੱਖਾ ਖੁੱਭਿਆ ਤੇ ਖੂਨ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਲੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਚੇ ਸਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸ਼ੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਪਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਕੜਛੇ ਸੀਸ 'ਚ ਪੈਣੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਸਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਖਿਆ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ।
ਜਦੋਂ ਨਾ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਸ ਘੋੜਾ, ਨਾ ਸੀਸ ਤੇ ਤਾਜ, ਨਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਜ ਹੈ। ਜਾਮਾ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੈ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਸਿਮਰਿਆ। ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਖੀ ਸਰਹੰਦ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਝੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਦੁੱਖ। ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਵਾ ਕੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੁਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਵੀ ਨਾ ਚੁੱਭੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲਾਲ ਦੇ ਲਾਲ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਓ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਹਮਰੇ ਹੈ ਮਾਈ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਤਨ ਜੇ ਕਰ ਜਾਈ। ਐ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ, ਸਾਡੇ ਧਨ ਭਾਗ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਨ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਧਨ ਭਾਗ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸੋਹਣਿਆਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਡਲਾ ਦੇਗੀ। ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਐਸੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਸਮਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹਮਰੇ ਹੈ ਮਾਈ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਤਨ ਜੇ ਕਰ ਜਾਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੋਈ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਤੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਚਾਹੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਪਏ, ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਣੇ ਪੈਣ। ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਤੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੀਵਨ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰੇਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਸਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਗਤ ਰਹਿ, ਜੀਵਿਆ ਲੋੜੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ, ਤਾਂ ਸਦ ਜੀਵਨ ਹੋਏ। ਸੰਸਾਰ ਚ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਏ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਰਹਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਰਹਾ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਊ ਸੀ, ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮਾੜਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਊ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਬੁਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਚਾਹੇ ਕਮੰਦ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ ਦੇ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਧਮਕੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਰਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ
प्यार दिता, ऐ मेरे सोहने लाल दे लाल, जाओ चढ़दी कला विच रहना। जदों जा रहे ने ना ते एहलकार ते सिपाही साहिबजादियां नूं कहंदे ने भी देखो ये जिहड़ा सूबा सरहंद है ना बड़ा चंगा बंदा है, जदों असी कचहरी अंदर जाना है असी झुक के सत सलामा करने, तुसी भी करियो। ते साहिबजादे कहंदे हमने सच्चे पातशाह को सलाम किया और किसी को नहीं करते। कहंदे असी सिर झुकाउने आ सच्चे पातशाह नूं, होर किसे नूं नहीं झुकाउंदे, क्योंकि गुरु के प्यारन हुक्म पूजा अकाल की, परचा शब्द का दीदार खालसे का। साहिबजादे कहते हमने सच्चे पातशाह को सलाम किया और किसी को नहीं करते। अगे लैके गए, नंगियां तलवारां बरछे जिन्हां दी शां थल्लियों अगे लैके जांदे है भी ये भै भीत हो जा, ये डर जान। पर जिन्हां दे अंदर उस वाहिगुरू दा नाम दा निवास है, निरभौ जपै सगल भौ मिटै, प्रभ किरपा ते प्राणी छुटै। उन्हां दे तां सारे भै खत्म हो जांदे। साहिबजादियां ने सिर नहीं झुकाया, साहिबजादियां ने उत्थे गज के फतेह बुलाई, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारे हैरान हो गए, आ देखो उम्र की है, दलेरी किन्नी है, पर अजे वो समझ नहीं सके। कहंदे इन्हां उत्ते असर है आनंदपुर साहिब, छोटी उम्र है, कोई नहीं समझ जाणगे। मरिंडे वाला जिहड़ा नवाब है ना, पहला वो समझाउंदा, कहंदा बच्चिओ ये आनंदपुर साहिब नहीं, ये सूबा सरहंद दी कचहरी है। तुसीं हुण आनंदपुर साहिब नूं भुल जाओ। साहिबजादे कहंदे असीं सदा ही आनंदपुर साहिब दे वासी हां, बेगमपुरा शहर को नाओ। साडा ते वासा सदा ही आनंदपुर साहिब है, जिहड़ा गुरु का खालसा सदा ही आनंदपुर साहिब वसदा है। वो कहंदा जो सूबा कहंदा तुसीं मन्नो। मरिंडे वाला नवाब, जे तुसीं शरह विच आ जाओ बड़े सुख माणोगे। तुहाडे पिता शहीद हो गए, तुहाडे भरा दोवें शहीद हो गए, तुहाडा कोई आसरा नहीं रहा। साहिबजादे कहंदे साडा आसरा सदा ही साडे नाल है, गुर मेरे संग सदा है नाले। अखीर ये लाजवाब हो जाता। विचार करते हैं कि इन्हां नूं वापस भेजो, होर ठंड लगेगी, होर दुख सहणगे ते जरूर मन जाणगे। वापस आ जाते दादी माता जी कोल, चढ़दी कला विच ने फतेह बुलाई माता जी नूं। कचहरी विच अज की सवाल जवाब होए सारा माता जी नूं दस्सिया। ओ ठंडी रात, ठंडियां हवा, अकाल पुरख दी रजा विच राजी ने अगली सवेर होई ते साहिबजादे नूं फिर लैण आ जांदे है। ओ प्यादे ते एहलकार। हुण माता जी नूं पता है कि शरीर करके हुण वापस मेल नहीं होना। धन धन माता गुजर कौर जी सोहने साहिबजादियां नूं भाव अपने पोतरियां नूं तोर रहे ने। छाती नाल लाया, प्यार दिता, असीसां दित्तियां ते साहिबजादियां ने दादी माता नूं फतेह बुलाई ते कचहरी नूं चल पे।
ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਓ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਵੇ। ਐਸਾ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਲਿਆਏ। ਐਲਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਪੈਰ ਕੀਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲ, ਫੇਰ ਸਿਰ ਕੱਢੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਜੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੂਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਬਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਮੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇਂ, ਬਹੁ ਦੇਸ਼ਨ ਕੋ ਰਾਜ ਦਵਾਵੇਂ। ਅੱਡ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪਟ ਭੂਖਨ ਅਨਗਨ ਦੇ ਹੈ, ਅਣਗਿਣਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੁੱਖ ਸਹਿਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਦੁਖਤਰ ਸਹਿਤ ਸੂਬ ਤੁਮ ਕਹੈ, ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਗੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਔਗਣ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਣ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਔਗਣ। ਉਹਨੇ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ। ਸਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਟੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ। ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਓ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਕਪਟ। ਆ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇਈ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਚੇ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ, ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਚੇ, ਮਨ ਚ ਹੋਰ ਤੇ ਮੁਖ ਤੇ ਹੋਰ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਯੁੱਧ, ਸਾਰੇ ਯੁੱਧ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਹੰਦ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੀਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਚੇ, ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਐ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਓ ਇਹਨਾਂ, ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਫੌਜਾਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਸੀ। ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਹੋਈ, 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 40, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਰਨੈਲ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰਖਾਂ ਵਰਗੇ।
ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੀ ਬੈਠਾ ਕਪਟ। ਕਪਟ ਦੋ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਕਪਟ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕਪਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸੁਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬਾ ਉਹ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਸੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੋਭ ਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਭਾਵ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਕੇਵਲ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਨਾਮ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਦਰ, ਉਹ ਸੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ, ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਣ ਨ ਕੱਢਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਅਬਨਾਸੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਖ ਅਬਨਾਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਝਾਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਸਮਾਨ ਸਮਝਦੇ, ਝਾਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁਖ ਤੱਕ ਤਿਆਗ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸੁਖ ਹੈ? ਭਗਵਤ ਪੀਰ ਸਖਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀ, ਕਟੀ ਕਾਲ ਪੈ ਫਾਸੀ, ਦਾਸ ਕਮੀਰ ਚੜਿਓ ਗੜ ਉਪਰ, ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਬਨਾਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਅਬਨਾਸੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਸੀ ਅਕਾਲ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਮਨ ਚੜਿਆ ਦਸਵੇਂ ਆਕਾਸ, ਤਿਥੈ ਓਮ ਨਾ ਭੁਖ ਹੈ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਖ ਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਦੁਖ ਸੁਖ ਵਿਆਪਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਝਾਕਣਗੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵੀ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ।
महापुरुषों का बचन है प्रेमियों, दुनिया के अंदर वडे वडे गुरु पीर पैगंबर अवतार ऋषि मुनि महात्मा होए ने, जो परिवार 10 पातशाह महाराज मिलिया होर किसी ने नहीं मिलिया। ऐसे माता जी माता गुजर कौर जी, ऐसे पिता सतगुरु 9वें पातशाह, गुरु के महल तिने आज्ञाकारी अमृतधारी, चारे साहिबजादे अमृतधारी ते आज्ञाकारी। एक ये भी नहीं भी एक ने भी अमृत ना छकिया होया। देखो ऐसा परिवार है किते। वो कहंदे ने अज इस सूबे की कचहरी विच असीं गुरु दे साहिबजादे हां ते गुरु के सिंह भी हां, दोवें बख्शा। प्यारिओ अज सारा संसार क्यों नमस्कारां करदा है? साहिबजादे हुंदे होए अमृत भी छकिया, गुरु के सिंह भी ने, खालसा। कहते असी सदा ही वासी आनंदपुर साहब दे, ते सानू एक गल दसो, तुसीं सानू कह रहे हो शहर विच आउण नूं, असीं अपने धर्म ते परपक्क रहना है, तुसीं आप शहरां नूं नहीं मनदे। तुसीं आप मनदे हो कि तुसीं आप नूं माड़ा नहीं कहंदे? तुहाडे अंदर जिहड़ा हुंदा ना, मोम हुंदा, नरम हुंदा, दया हुंदी है। कहंदे साडे सतगुरु सच्चे पातशाह बाणी विच कहंदे ने, मुसलमानां दी निशानी दसदे ने। कहंदे जिहड़ा मुसलमान है ना सच्चा, रब की रजाए मन्ने सिर ऊपर करता मन्ने आप गवावे, तो नानक सर्व जियां में रहमत होए ता मुसलमान कहावे। मुसलमान सच्चा वो है जिहड़ा रब दी रजा मने, सब नाल प्यार करे, दिल मोम होवे, दिल विच दया होवे, वो मुसलमान है। जिहड़े तुसी कर्म करदे हो, तुसी शरा नूं आप नहीं मनदे, तुहाडा अपना कोई ईमान नहीं, कोई तुहाडा दीन नहीं। आ जिहड़ा तुसी जोर जुल्म करदे हो, तुसी औरंगजेब तो चिट्ठी लिखाई, कुरान दीयां कसमां खाधियां, ते साडे तां पिता सतगुरु ने आनंदपुर साहिब छड्ड दिता, कुरान दा सत्कार कीता, तुसी कसमां तोड़ के हमला कर दिता। आज जिहड़ा जोर जुल्म तुसी करदे हो, वो कुरान विच कित्थे लिखिआ? दसो। उस वेले दोहां साहिबजादियां ने, बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह जी ने गरज के कहा, ऐ सूबा ध्यान नाल सुन। कहंदे सतगुरु के लालों ने दिया रोब से जवाब, डर भै नाल नहीं, रोब नाल, क्योंकि नाम रत्ते ने ना। दुनिया अंदर सूरमे बड़े बड़े होए ने, पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने किसनू सूरमा मन्निया? जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा। ये नाम रत्ते सूरमे ने प्यारे। आम सूरमिਆਂ ਨੂੰ राज भाग ਦਾ लालच ਹੁੰਦਾ है, धन पदार्थां ਦਾ लालच ਹੁੰਦਾ है, जिहदे अंदर नाम नहीं। ये सिपाही ने, पर संत सिपाही ने प्यारे गुरु दे। ये नाम रत्ते ने, ये नाम रत्ते सूरमे ने। ते उस जेहड़े रोब दे नाल जवाब देंदे। उम्र कितनी है? बाबा जोरावर सिंह महाराज की उम्र जे 9 साल पूरे नहीं। बाबा फतेह सिंह महाराज जी की उम्र अजे प्यारिओ 7 साल पूरे ने। असीं उन्हां नाल बाबा शब्द कह के सीस झुकाउने आ ना। बाबा जोरावर सिंह साहिबजादा, बाबा जोरावर सिंह साहिबजादा, बाबा फतेह सिंह जी। क्यों? बाबा शुद्ध वड्डे नूं आखिया जांदा प्यारिओ। उम्र छोटी है, कुर्बानी वड्डी है प्यारिओ। ते हुण उन्हां ने जवाब दिता है। किवें जवाब दे रहे ने? सतगुरु के लालों ने दिया रोब से जवाब, आती नहीं शर्म जरा तुझको ऐ नवाब, ऐ नवाब ऐ सूबे तेनू शर्म नहीं आउंदी।
ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਲੀਮ ਜ਼ੋਰ ਕੀ ਕਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਮੇ ਨਹੀਂ। ਐਂ ਦੱਸ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? तलीम जोर की कहीं कुरान में नहीं, खूबी तुम्हारे शाह को अमान में नहीं। वो जेड़े औरंगजेब की तुसी सिफत करते हो ओदा ते अपना दीन मजहब कोई नहीं। वो औरंगजेब जेड़ा पढ़ के कुरान बाप को करता कैद है। तुसी कहंदे हो औरंगजेब कुरान पढ़दा है, औरंगजेब हत्थां नाल कुरान लिखदा है, बड़ियां नमाज़ां पढ़दा है, पर करतूत की करदा है, कम की करदा है? पढ़ के कुरान बाप को करता कैद है, मरना पिता का जिसको खुशी की नवैद है। जेड़ा प्यो दे मरदे खुश हुंदा है, प्यो नूं तरसा तरसा के मारिया इसलिए आगरे दी जेल विच, ओदी तुसीं वडियाई करदे हो। इत्थे बस नहीं कतल बरादरा जिसे मामूली शैद है, भरावां नूं मारना जिहदे वास्ते मामूली गल है। औरंगजेब दा इतिहास पढ़िए, राज गद्दी वास्ते इसने भरा मारे, इसने पिता नूं मारिया, इसने पुत्रां दा लिहाज नहीं कीता, भैन नूं मारिया, धी नूं मारिया। इहदा किते इतिहास पढ़ के देखो। बाकी तां एक परिवार दा भी ਇਹ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਤਲ ਬਰਾਦਰਾ ਜਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ੈਦ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਦੀ ਉਸੇ ਖਲਕੋ ਫਿਰ ਕਿਆ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, राजे शीही मुकदम कुत्ते। जदों राजे शीह हो जान, राजे जुलमी हो जान, जदों राजियां दी यह हालत हो जावे ना, ते मुकदम कुत्ते जिहड़े करिंदे ने ना उन्हां दे ओह भी वड खड़े हो जांदे, ओह भी चंगे काम नहीं करदे। कहंदे नेकी दी उसे खलको फिर क्या उम्मीद है। ते अगे बादशाह अगे साहिबजादे कहंदे ऐ सूबा कुछ बुत परस्त भी नहीं हम, असी बुतां दी पूजा नहीं करते, असी मूर्ति पूजा नहीं करते, बुतां नूं पूजदे नहीं असी। सानू साडे सतगुरू हुक्म है पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का। कुछ बुत परस्त भी नहीं, ना बुत शिकन है हम, असी बुत तोड़दे भी नहीं। दोवें काम, ना बुतां नूं मनने ना असी बुत तोड़ के किसी दा दिल दिखाउंदे, विचार ना समझाउंदे। ये गुरु नानक साहिब दा घर है, ये गल याद रख। कुछ बुत परस्त भी नहीं, ना बुत शिकन है हम, अमृत छका है जब से निहायत मगन है हम। जदों दा असीं खंडे बड़ दा अमृत छकिया ते सानू नाम दी खुमारी चढ़ी हुई है। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे। ये नाम दा रंग ला रंग तिसको लगा, जिसकै वड भागा, मैला कदे ना होवे नह लागे दागा। जिहड़े नाम रत्ते ने ना उन्हां नूं आरे नाल चीरिया गया, भाई मती दास नूं दफाड़ कीता गया, पर प्यारे नाम का रंग नहीं उतरे। चाहे भाई सतीदास नूं रोज बन के साड़ के शहीद किया गया, चाहे भाई दयाला जी देग विच उबालिया गया, चाहे भाई शबेश भाई शाबाश चरखियां ते चढ़ा चढ़ा के तुम्बा तुम्बा कर दिता गया, भाई तारू सिंह की खोपरी रम्मियां नाल लाई गई, भाई मनी सिंह जी के बंद बंद कट्टे गए, पर नाम की खुमारी नहीं उतरी, नाम का रंग नहीं उतरिया। ला रंग तिसको लगा जिसकै वड भागा, मैला कदे ना होवे नह लागे दागा। अमृत छका है जब से निहायत मगन है हम। उस वेले सूबा सरहंद सोचा विच पै गया, कोई जवाब नहीं आ रहा। इस सूबा सरहंद की जिहड़ी घर वाली सी बेगम सी, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਸਣੇ ਲੋਕ ਧੱਕਾ,
ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਵੇਖੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨਾ ਪੁੱਟੀ। ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਾਏ ਪਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹਾਥ, ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਤੂੰ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਨਾਰ ਖਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਸੂਬਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਝੂਠਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਹ ਕਰਮ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤੇ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਸੂਬਾ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਝੂਠਾ ਨੰਦ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੂਬਾ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਕੇ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮਤ ਜਾਨੋ, ਨਾਗਨ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਤ ਬਖਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾ ਸਮਝ, ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਆਜ ਆਏ ਕਰੋ ਅਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚਾਹੇ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਨੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੱਗੇਗਾ ਫਤਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜਾਏ ਗਏ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਆਈਡੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਰਾ ਤੋਰੋ। ਕਿਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਥੋਂ ਜੋ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਆਓਗੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਠਿਆਈ ਵੱਲ ਝਾਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਭ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਮਾਨਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਪੱਥੇ ਪਾ ਲਏ, ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲਏ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਸਜਾ ਲਏ। ਝੂਠਾ ਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਂ ਕਰੋ, ਆ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਿੰਡੇ ਪੁੰਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਰੜੇ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਚਿਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਹੇ ਬੱਧੇ ਸੋਹਦੇ ਮੈਲਾ ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਐਉਂ ਫੱਬਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾੜੇ ਫੱਬਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ, ਜਲਾਲ ਹੈ, ਤੇਜ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਕਦੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀਤ ਜੀ ਮੰਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਦੋ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਹੰਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਿੰਘ ਵੀ 40 ਹੋਣਗੇ, 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਬਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਰਾਣੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਐਉਂ ਫੱਬਰੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾੜੇ ਫੱਬਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸੁਖ ਮਾਣ ਲਓ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗਰਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਹਮਰੋ ਬੰਸ ਰੀਤ ਇਹ ਮਿਆਈ, ਸੀਸ ਦੇਤ ਪਰ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੰਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਤੀ ਲੋਹ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਕੜਛੇ ਸੀਸ ਤੇ ਪੁਆਏ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਮਰੋ ਬੰਸ ਰੀਤ ਇਮਾਈ, ਸੀਸ ਦੇਤ ਪਰ ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੀਸ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਚੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗਿੱਟੇ ਸਨ, ਗੋਡੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸਲ ਬੇਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਲਾਦਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬੜੇ ਪੱਥਰ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਪੰਜਭੂਤ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਜਿੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਬਾਨਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਝਾੜੀਆਂ ਸਨ, ਨਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਸੂਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੈਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੋਹਰਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈਣੀਆਂ, ਭਾਵ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸੀਸ ਇੱਥੇ ਝੁਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਬਾ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਬਬਾਨਸਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਆ ਪਾਲਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਦਾਦੀ ਤੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਿਕਲ, ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੋਤਰੇ ਤੇ ਦੋਹਤਰੇ ਹੋਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਐ। ਭਾਵੇਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੋਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਹਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਐ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਰ ਵੀ ਰੋਇਆ। ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਆਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਚਿਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਪਰਵਦਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗੰਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁਮਾ ਪੈਰ। ਮੂੰਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮੀਏ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਦੀ ਕੌਣ ਹੋਈ? ਉਹ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਵਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਸੇ ਪੋਤਰੇ ਵਾਰੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਵਡਭਾਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਓ
ते माता दी गोद विच बैठो, इधर उधर ना भटकीए, दादी माता दी चरणों ते नमस्कार करिए, अरदास करिए असी जिहो जे है सानू चरणों नाल ला के रखियो। जद असी अपने वाल देखने आ ना, हुण एक पासे दादी माता जी ते साहिबजादे, 10 पातशाह जी, ते ओ सीन सामने ले आइए। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी गुरु के महल ते माता तंत जगत माता माता गुजर कौर जी, सतगुर सच्चे पातशाह असी किस तरह दे हाँ, आप बख्शणहार हो, सत्य कृपा करनी। हम मैले तुम उजर करते, हम निर्गुण तुम दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तुम सर्व कला का ज्ञाता। माधव हम ऐसे तुम ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। तुसी दयाल हो, बख्शिल हो, ते असी जिस तरह दे भी हाँ, साडे कृपा करो, अपने चरणों की प्रीत बख्शो। साडी आप जी नूं नमस्कार है। परवदगार अपार अगम बेअंत तू, जिन्ना पछाता सच चुम्मा पैर। आओ हुण समा इजाजत नहीं दे रहा, सारे माई भाई आनंद साहिब च बोलो, उस तो फिर अरदास होएगी ते बाकी बेनतियां आप जी नूं कीतियां जाणगियां। होइयां भुलां दी खिमा करनी, प्यार नाल फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।